to DD name. Here we should mention the organization and access mode. We have the three types of organization. Organization is sequential or organization is index. Organization is index or organization is relative. These three are the various organizations. Then we have the three types of access mode, either sequential or random or dynamic. These three are the various access modes. Now we are discussing about the organization is sequential file. So if organization is sequential, so access mode is also a sequential. So these two are the default options. This is for the one file and this is for the another file. If I have the 5 files in my program, you have to declare all these 5 files. Let's say I am using this file is for the input and I am writing into this file. So I declare like this, select file name, assign to DD name. Then organization is sequential and access mode is sequential. So these two are the default options. Organization and access both are sequential, means while declaring you no need to mention anything. If I want, I can remove also. Then I should mention the file status. File status for what purpose we are using? If you do any operation against the file, the communication between your program to developer. So it will give the communication. Like let's say if I open the file or if I read the file or if I write the file, whatever the file operation I am doing against the file, it will give intimation like notification. Let's say if I open the file, yes, you opened properly. If I read the file, yes, you read properly. There is no issues. How I know? How my program will know that I opened correctly or not? So those communication it will send via file status. So if I opened this employee file means if it is opened successfully, so file status 00 will come and store into this file status. If I open this file successfully, file status 00 will come and store into this file. Let's if I am going to read the file. So we have the many file status code. So let's say if I read the file, if I am reading this file is reached the end of the file. So on that case, it will give file status 10. So in my process logic, I am going to use, I can read this file until it reaches the end of the file. So that end of the file, how I know, how my program know means I can verify until my WS in status is equal to 10. When the in status 10 will come means whenever the file reaches the end of the file. So for these communication, we should use the file status. Each file having one file status. Under data division, under file section, we should define the file. This is my structure of the file. Like let's say, under this employee file, the recording mode is fixed or variable. Two types of recording modes are there. So we have the fixed or variable. See, let's say this is each one is one record. Record number 1, 2, 3, 4, 5 records total. Within that, each record is having 4 fields. So record mode is fixed or variable. Fixed means all the records will be in the same length. That is called the fixed record length. Let's say if each record may vary from one record length to maximum record length, or some records are 20 characters, some records are 50 characters, some records are 100 characters. That is the variable length record. So we have the two types of fixed length and variable length record. Okay, this is the structure of the file. This is the logical record length. Our program will understand the file structure like this one. Okay, let's say if the file length is 32 characters, that is the record length. So this all fields together 32, and recording mode is fixed. This means all the records. So file properties, the file structure I am defining here, and this block contains should be a multiples of record length, logical record length. If it is a 32 means either 64 or multiples of 32 table, like 64 or 640 or 3200 or 320, whatever it is. It should be a multiples of block size. So this is nothing but the physical record length. This is nothing but the logical record length. After that, file structure. This is the file attributes or file properties I am mentioning here. Then this is the file structure. This file is having employee number with X of 4 characters, employee name with X of 10 characters, employee status will be X of 1 character, and so on.
Okay, similarly, same for another file also. I have the two types, so I gave two files. So while declaring the file, I gave the in status and out status. This in and out, for my understanding, I gave whatever the name you want, you can give. It's normally employee file means employee status, out file means out status, like that. I declared with X of 2 characters. That is the working storage. In the procedure division, after that we should open the file. We have the 4 modes. Can anyone answer what are all the various modes to open the file? We have the input mode, we have the output mode. Come on, guys. Unmute and try to answer it. 4 types, sir. Yeah. Input mode, output mode, IO mode, extend mode. Yeah, good. IO mode and extend mode. So input mode is for reading. If I want to read file, it will allow to read only. Let's say if I open input employee file means in this case, just it will allow to read only. This file I can read only. I cannot write into this file because I opened with input mode. Whereas this file I opened open output file means this file I can write into this file. I cannot read into this file. I can write into this file because I opened with output mode. So output mode is for writing. Whereas IO mode means input output mode. That means read and write. That is called the rewrite. IO means nothing but rewrite. Read and write. This is called the rewrite. Whereas extend mode is for appending. APPEND. So this is also very important interview question. They will ask if I want to add the record to the existing file means how I can open means you can open with extend mode. Extend ante cheppam kada, let's say I have that 100 records in my file. This is the output file. Today it created 100 records. Tomorrow I want to add 25 more records to the same file. Normally if I open with extend mode, so 100 records plus 25, total 125 records will come. Otherwise, simply if I open with output mode means what will happen? It will delete these 100 records and it will add just to these 25 records. That is the difference between extend mode and output mode. Extend means append. Append ante attach cheyadam anamata. These are the 4 file opening modes. Okay. ఈ ఫైల్ 4 ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్తాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము? రీడ్ దిస్ ఫైల్. ఇది ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ సింపుల్ గా రీడ్ ఫైల్ అనగానే ఏమవుతుందంటే రీడ్ ఎంప్లాయీ ఫైల్. ఇక్కడ చూడండి, నేను రీడ్ ఎంప్లాయీ ఫైల్ అన్నా. ఎంప్లాయీ ఫైల్ అంటే ఈ ఫైల్. సో ఈ ఫైల్ ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసాము. దీనికి కరెస్పాండింగ్ ఎఫ్డి సెక్షన్ లో ఈ ఫైల్. నేను రీడ్ ఎంప్లాయీ ఫైల్ అనగానే ఒక రికార్డ్ వచ్చేసి ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ స్ట్రక్చర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్లో రీడ్ ఎంప్లాయీ ఫైల్ అనగానే ఒక రికార్డు. లేకపోతే నేను ఈ ఫైల్ రీడ్ ఎంప్లాయీ ఫైల్ అన్నా అనుకోండి, ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ డేవిడ్ అనేది ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్లో, ఎంప్లాయీ గ్రేడ్ ఏ అనేది ఈ ఎంప్లాయీ ఏలో, వెరస్ ఎంప్లాయీ శాలరీ 25K అనేది ఈ శాలరీ అవుతుంది. ఇందులోకి వచ్చి ఒక రికార్డు స్టోర్ అవుతుంది. సేమ్ ఈ ఫైల్ కింద ఉండే స్ట్రక్చర్ ఇది కదా. సో ఈ స్ట్రక్చర్లోకి వచ్చి ఒక రికార్డు స్టోర్ అవుతుంది. ఇది ఒక వేరియబుల్. సో ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ అట్ ఏ టైం. ఓకే, ఒకసారి రీడ్ అనగానే ఒక రికార్డ్ వచ్చి ఇందులోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి నేను రీడ్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఫైల్ స్టేటస్ చెక్ చేశాను, కరెక్ట్గా రీడ్ అయిందా లేదా. ఎప్పుడు 00 ఉంటేనే అది కరెక్ట్గా రీడ్ అయినట్టు. ఓకే 00 వచ్చిందంటే నేను కరెక్ట్గా రీడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత నేను లాజిక్, నాకు వన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఎంప్లాయీ స్టేటస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇది యాక్టివ్ అయ్యి వన్ డేట్ ఆఫ్ జాయిన్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే నేను ఐఎమ్ మూవింగ్ టు అవుట్పుట్ రికార్డ్. సో ఇవన్నీ నాకు ఈ అవుట్పుట్ రికార్డ్లో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని ముందు ఎంటీగా స్పేసెస్గా ఉంటాయి. సో నేను నా రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఈ ఫైల్లోంచి ఇందులోకి కొన్ని వాల్యూస్ మూవ్ చేసుకొని ఈ శాలరీ బోనస్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఈ వాల్యూస్ అన్ని రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా నేనేం చేస్తాను, రైట్ అవుట్ రికార్డ్. రీడ్ చేసేటప్పుడు ఫైల్ రీడ్ చేస్తాం, రీడ్ ఎంప్లాయీ ఫైల్ అంటాము. రైట్ అవుట్ రికార్డ్. అవుట్ రికార్డ్ అంటే ఎందులోకి రాస్తుంది? అవుట్ రికార్డ్ అంటే కరస్పాండింగ్ ఫైల్ అనేది అవుట్ ఫైల్. ఈ ఫైల్లోకి రికార్డ్స్ రాస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైల్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, సో ఫైల్ చేసేటప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తాము, డిఫైన్ చేస్తాము, తర్వాత ఓపెన్ చేస్తాము, తర్వాత ప్రాసెస్ చేస్తాము.
Any questions here? ఓకే, లెట్స్ సే ఈ ఫైల్, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్లో సెలెక్ట్ ఫైల్ నేమ్ అసైన్ టు డీడీ నేమ్. ఒకవేళ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసినాను అనుకోండి, ఈ విధంగా ఆల్ ద డివిజన్స్, సెక్షన్స్, పారాగ్రాఫ్స్ పెట్టి ఒక ఫైల్ నేను, ఇది నా ఫైలు, ఈ ఫైల్లోకి రీడ్ చేస్తాను, ఈ ఫైల్లోకి రైట్ చేస్తాను అని చెప్పి నేను చేసినా అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు దీని కరెస్పాండింగ్ జేఎస్ఎల్, నేను జేఎస్ఎల్ మనం ఏం చేసాం ఇంతవరకు, జాబ్ కార్డ్ ఇచ్చాము, తర్వాత స్టెప్ నేమ్ ఈఎక్సిసి, పీజిఎం ఈక్వల్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇచ్చాము. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇఫ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ మై జేఎస్ఎల్ టు కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే పామ్ పారామీటర్ వాడతాను. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద డీడీ స్టేట్మెంట్. జాబ్ జేఎస్ఎల్లో ఏమేమి ఉంటాయి, 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, జాబు ఈఎక్సిసి డీడీ స్టేట్మెంట్స్ అని 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ అబౌట్ ద జాబ్ కార్డ్, we already discussed about the EXEC. EXEC అంటే స్టెప్ నేమ్, EXEC PGM is equal to program name అనేది. That will execute the program. Maximum ఎన్ని స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, 255 స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఒక JSL. Now third statement is the DD statement. Today we are going to discuss about the DD statement. This is the data definition or data description. సో ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏంటంటే, ఒక JSL లో DD స్టేట్మెంట్స్ రాసేటప్పుడు DD నేమ్, DD DSL is equal to data set name. ఇది ఈ విధంగా రాస్తాం, DD నేమ్, DD DSL is equal to data set name. ఇది సింటాక్స్. సో ఈ DD నేమ్ కూడా స్టెప్ నేమ్ లాగానే 1 to 8 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ DD నేమ్, ఈ ఎంప్లాయీ ఫైల్ DD నేమ్, ఇక్కడ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ లో నౌ, ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు పామ్ పారామీటర్ అయితే కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది డేటా, పోయా లింకేజ్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ 16 DD స్టార్ ద్వారా డేటా ఇచ్చిన అనుకోండి, హౌ ఇట్ విల్ రిసీవ్ ద డేటా మీన్స్ పోయా యాక్సెప్ట్ వర్బ్. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఫైల్స్ త్రో ఫైల్స్, ఇఫ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద డేటా, హౌ ఇట్ విల్ రిసీవ్ డేటా, వాట్ ఇస్ ద కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్ జేఎస్ఎల్ టు కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే, ఇక్కడ మనం చేసేటప్పుడు సెలెక్ట్ ఫైల్ నేమ్ అసైన్ టు డీడీ నేమ్. ఈ ఎంప్లాయీ ఫైల్ డీడీ నేమ్ ఏంది, ఈఎంపీ ఫైల్. సో ఈఎంపీ ఫైల్ ఇక్కడ డీడీ నేమ్, ఇక్కడ ఈ డీడీ నేమ్, ఇక్కడ ఈ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ డీడీ నేమ్, ఈ రెండింటికి లింక్ ఇక్కడ అనమాట. నేను ఇక్కడ ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేశాను ఫైలు. సో నేను వచ్చేసి నేను మధ్యలో ప్రోగ్రామ్ లో ఇక్కడ రీడ్ ఈఎంపీ ఫైల్ అంటాను కదా, ఇక్కడ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రీడ్ ఈఎంపీ ఫైల్ అంట కదా. సో ఇది దీని కరెస్పాండింగ్ డీడీ నేమ్ ఈఎంపీ ఫైల్, దీనికి DDDS అని ఈ డేటా సెట్ లో ఉండే రికార్డ్స్ ను కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ లో రీడ్ చేస్తాను అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద DD నేమ్. కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం DD నేమ్ వాడామో ఇక్కడ కూడా ఇదే DD నేమ్ వాడాము, లేకపోతే ఇట్ విల్ ఫెయిల్ అనమాట. క్లియర్ గైస్? సో దిస్ ఈస్ ద లింక్. ఇక్కడ మనం we will discuss about DD statement. After that we will come back to the COBOL. So here DD name, DD DSN is equal to data set name. Okay, సో మన అవుట్పుట్ ఫైల్ మళ్ళీ, సో అవుట్పుట్ ఫైల్ కూడా ఏం DD నేమ్ ఇచ్చాము, అవుట్పుట్ ఫైల్ కూడా DD నేమ్, అవుట్ ఫైల్ అనేది DD నేమ్ ఇచ్చాము. సో ఈ DD నేమ్ JSL లో ఇదే నేమ్ ఇవ్వాలి. సో నేను JSL లోకి వచ్చి ఫైన్ ఫర్ దిస్ నేమ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి అవుట్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఓకే, దీని కరెస్పాండింగ్ ఫైల్. సో ఈ ఫైల్ నేను క్రియేట్ చేసుకొని ఇందులోకి రాసేటప్పుడు, నా ప్రోగ్రామ్ లో రాసేటప్పుడు అవుట్ రికార్డ్ రాసినదంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను రైట్ అవుట్ రికార్డ్ అని అనుకో, ఇది ఒక సింటాక్స్ అనమాట. రీడ్ ఫైల్ నేమ్ అంటే ఇందులోంచి ఒక డేటాను రీడ్ చేస్తుంది, రైట్ అవుట్ రికార్డ్ అంటే ఇందులోకి రాస్తుంది. అవుట్ రికార్డ్లోకి రాస్తున్నా అంటే దీని కరెస్పాండింగ్ ఫైల్ ఏమన్నట్టు, ఇప్పుడు అవుట్ రికార్డ్ అంటే అవుట్ రికార్డ్ ఫైల్ ఏంది, అవుట్ ఫైల్. ఓకే, ఈ అవుట్ ఫైల్ కరెస్పాండింగ్ DD నేమ్ ఏంది, ఇక్కడ పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ చూస్తే ఫైన్ ఫర్ అవుట్ ఫైల్ అంటే OET ఫైల్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ OET ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను సర్చ్ ఫర్ అనుకుంటే
ఇది O8 ఫైల్ DD నేమ్, దీని కరెస్పాండింగ్ డేటా సెట్ నేమ్ ఇది. సో నేను ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇందులోకి రాస్తుంది అనమాట డేటా. ఇందులోంచి రీడ్ చేసి ఇందులోకి రాస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద DD నేమ్స్. DD నేమ్ సింటాక్స్ వచ్చేసి DD నేమ్ DD DS అండ్ డేటా సెట్ నేమ్ ఇది మన ఫైల్ నేమ్. ఓకే, ఇట్లా ఎన్ని DD నేమ్స్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం DD నేమ్స్ ఐ థింక్ 3 to 7 DD నేమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఒక ఫైల్లో, ఒక స్టెప్లో. ఒక జాబ్లో 3 to 7 DD నేమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఇక్కడ ఈ DD నేమ్ వచ్చేసి 1 to 8 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ వన్? DD నేమ్ అండ్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా లింక్ అవుతుంది, ఎక్కడ DD నేమ్స్ అనేటి ఎవరికన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? యశ్వంత్? Sir. ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. రవి నీకు? No, sir. ఓకే. ఇందూరెడ్డి నీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? No, sir. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద DD స్టేట్మెంట్. DD నేమ్ సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టెప్లో EXEC స్టేట్మెంట్ చేసేటప్పుడు స్టెప్ నేమ్ EXEC PGM ప్రోగ్రామ్ నేమ్. అదే DD స్టేట్మెంట్ చేసేటప్పుడు DD నేమ్ DD DSN డేటా సెట్ నేమ్. ఇది సింటాక్స్. సో దిస్ ఈస్ ద డేటా సెట్. ఇందులో డేటా మనం ఇందులో డేటాను మన ప్రోగ్రామ్ రీడ్ చేసుకొని ఇందులోకి రాస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఈ DD స్టేట్మెంట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఇంకా సమ్ అదర్ పారామీటర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ DD నేమ్ DD DSN డేటా సెట్ నేమ్ ఇచ్చినాం కదా. దీని తర్వాత ఇక్కడ చూడు డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ ఒక ఇస్తాము. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా మనం డిస్ప్ అని ఇచ్చాము. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద డిస్పోజిషన్ పారామీటర్. ఇక్కడ కూడా డిస్పోజిషన్ అని ఇచ్చాము. సో వాట్ ఇస్ దిస్ డిస్పోజిషన్ అనేది వీ విల్ సీ నౌ. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. So it defines the data requirements of the program. It is coded every file used in the program. So data requirement మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం డేటాను ఫైల్స్ లో యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద DD స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, సెలెక్ట్ ఫైల్ నేమ్ అసైన్ టు EMP ఫైల్ ఇస్తాం అనుకోండి, ఇది కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇస్తాం. అదే JSL ఏమి ఇస్తాము? DD నేమ్ ఇస్తాం అనమాట, మనం ఇంతకుముందు చెప్పినాం. సో DD DSN డేటా సెట్ నేమ్. ఈ డేటా సెట్ నేమ్ ఎంత ఉండాలి? మ్యాక్సిమం 44 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఈ డేటా సెట్ నేమ్ అనేది మ్యాక్సిమం 44 క్యారెక్టర్స్. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్ రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ హయ్యర్ క్వాలిఫైయర్ ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ క్వాలిఫైయర్స్. ప్రొడక్షన్కు ఒక క్వాలిఫైయర్ ఉంటుంది. UAT యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్, ఇది ఒక రీజన్, దీనికి ఒక క్వాలిఫైయర్ ఉంటుంది. సో QA క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టెస్టింగ్, ఇది ఒక UAT ఉంటుంది. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఒక క్వాలిఫైర్ ఉంటుంది. యూనిట్ టెస్టింగ్ ఒక క్వాలిఫైర్ ఉంటుంది. ఇవి రకరకాల టెస్ట్స్ రీజన్స్ అనమాట. ఒక్కొక్క రీజన్కి ఒక క్వాలిఫైర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హై లెవెల్ క్వాలిఫైర్. దెన్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఒక క్వాలిఫైర్ ఉంటుంది. అప్లికేషన్ నేమ్ ఒక క్వాలిఫైర్ ఉంటుంది. తర్వాత అది ఏ జాబ్ నుంచి క్రియేట్ అవుతుందో ఒక క్వాలిఫైర్ ఉంటుంది. ఇట్లా రకరకాల క్వాలిఫైర్స్ ఉంటారు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ తీసుకుంటే జస్ట్ 2 క్వాలిఫైర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ తీసుకుంటే 3 క్వాలిఫైర్స్ ఉన్నాయి, మన ఇష్టం. సో టోటల్గా డేటా సెట్ నేమ్ లెంత్ షుడ్ బి 44 క్యారెక్టర్స్, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఇంక్లూడింగ్ ఇక్కడ ఈచ్ క్వాలిఫైయర్ ఈజ్ సపరేటెడ్ బై డాట్. మనం 3.2 యూజ్ చేసి కూడా మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇట్లే ఫాలో అయ్యాం. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మ్యాక్సిమం డేటా సెట్ లెంత్ షుడ్ బి 1 to 44 క్యారెక్టర్స్, మ్యాక్సిమం 44 క్యారెక్టర్స్. ఇది డేటా సెట్ ఈ విధంగా ఉందనుకోండి. ఇది ఇక్కడ 3 క్వాలిఫైర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈచ్ క్వాలిఫైర్ షుడ్ బి 1 to 8 క్యారెక్టర్స్ అగైన్. ఈచ్ క్వాలిఫైర్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ఆల్ఫా వాల్యూ. ఎప్పుడైనా మనం రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయితే కింద అడుగుతారు అనమాట, వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం డేటా సెట్ లెంత్ అంటే 44 క్యారెక్టర్స్. ఈచ్ క్వాలిఫైయర్ సపరేటెడ్ విత్ డాట్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వ్యాలిడ్. హైఫన్, కామా ఇట్లాంటివి అలో చేయదు అనమాట. ఇది డేటా సెట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద డేటా సెట్ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ టెంపరీ డేటా సెట్, నల్ ఫైల్ ఈ తర్వాత చెప్తాను. దిస్ ఈస్ ద డేటా సెట్ నేమ్. ఆఫ్టర్ దట్ we are going to use disposition parameter. This is very important parameter. What is the disposition parameter means? What it will do? It is used to describe the status of the data set to the system.
So it will describe the status of the data set. So based on this data set, based on this disposition parameter, I can say whether this is the input file or existing file, or whether this is going to create the new file. This will tell. So basically, this disposition parameter, it describes the status of the data set. ఈ ఫైల్ అసలు ఉందా, లేదంటే ఈ ఫైల్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ ఫైలా, లేదంటే లేదా, దీన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నావు అనేది ఇట్ విల్ టెల్ అనమాట. డిస్పోజిషన్ పారామీటర్. డిస్పోజిషన్ అంటారు. డిస్పోజిషన్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్ పారామీటర్, ఎందుకంటే ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద డేటా. అది స్టేటస్ అంటే ఏంది, అసలు ఆ ఫైల్ ఉందా లేదంటే లేదా, ఒకవేళ ఉంటే ఎవరన్నా ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, లేదు ఇంకొకసారి ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్ నేను మాత్రమే వాడుతున్నాను, నో వన్ ఈజ్ యాక్సెసింగ్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఫైల్ 1 ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన డిస్పోజిషన్ ప్రకారము అది కొత్త ఫైలా, డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ అనిస్తే అది కొత్త ఫైల్, లేదంటే డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ అనిస్తే అది ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షేర్ అనిస్తే, షేర్ అంటే ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్, ఎంతమందిని ఒకేసారి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఇట్ టెల్స్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద డేటా సెట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిస్పోజిషన్ పారామీటర్. ఓకే, మనం డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ ఇచ్చేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సింటాక్స్ లైక్ ఇట్ డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ స్టేటస్, నార్మల్ టర్మినేషన్ స్టేటస్, అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్ స్టేటస్. 3 పారామీటర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకవేళ ఇక్కడ డిస్పోజిషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు న్యూ క్యాటలాగ్ డిలీట్ అని ఇచ్చాను, ఈ 3 పారామీటర్లు ఏంటంటే కరెంట్ స్టేటస్. న్యూ ఇస్తే ఈ ఫైల్ లేదు, ప్లీజ్ క్రియేట్ ద న్యూ ఫైల్ అని దాని మీనింగ్. నెక్స్ట్ నార్మల్ టర్మినేషన్ స్టేటస్. అయితే ఇక్కడ ఇస్తే కానీ నార్మల్ టర్మినేషన్, నా జాబ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయితే ఏం చేయాలి నేను, ఒకవేళ నా జాబ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకో, ఈ స్టెప్ కింద ఫెయిల్ అయిపోతే ఏం చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 3 స్టేట్మెంట్స్: కరెంట్ స్టేటస్, నార్మల్ టర్మినేషన్ స్టేటస్, అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్ స్టేటస్. ఈ డిస్పోజిషన్స్ లో ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్ టెల్స్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద డేటా. ఓకే, we have the 3, these 3 are important. So we have the disposition, current status, disk is equal, ఇట్లా ఇస్తాం అన్నమాట మనం. disk is equal current status, normal termination status, abnormal termination status. సో ఈ కరెంట్ స్టేటస్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే, వీ హ్యావ్ ద డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ, షేర్, ఓల్డ్ అండ్ మాడ్. ఈ కరెంట్ స్టేటస్ లో డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ, షేర్, ఓల్డ్ అండ్ మాడ్. ఓకే, కరెంట్ స్టేటస్ లో ఏముంటాయి, డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ న్యూ ఉంటుంది, డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ షేర్ ఉంటుంది, డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఓల్డ్ ఉంటుంది, డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ మాడ్ ఉంటుంది. ఇవి ఈ కరెంట్ స్టేటస్. ఒక ఫైల్కు డిస్పోజిషన్లో కరెంట్ స్టేటస్, నార్మల్ టర్మినేషన్ స్టేటస్, అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్ స్టేటస్ అని త్రీ స్టేటస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్ప్ అంటే ఏంది, ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద కరెంట్ స్టేటస్, అసలు ఆ ఫైల్ ఉందా లేదా. సో కరెంట్ స్టేటస్లో 4 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. న్యూ, నేను పొరపాటున డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, దట్ మీన్స్ ద ఫైల్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ప్లీజ్ గో అండ్ క్రియేట్ ద న్యూ డేటా సెట్ అని ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు మై జేసీఎల్. ఓకే, ఒకవేళ షేర్ ఇచ్చా అనుకోండి, షేర్ అంటే ద ఫైల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, ప్లీజ్ యూజ్ ఎస్ ఏ షేర్. షేర్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్పుట్ ఫైల్ ఉందనుకోండి, ఆ ఫైల్ను ఒక 100 జాబ్స్లో నేను యూజ్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు నేను డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షేర్ అని ఇస్తాను. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ 100 జాబ్స్ దే కెన్ షేర్ దిస్ డేటా సెట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద షేర్. షేర్ అంటే ఏంది, ఉన్న ఫైల్ను ప్లీజ్ యూజ్ ఎస్ ఏ షేర్. ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ను షేర్ అనే మోడ్లో అంటే నువ్వు జస్ట్ యూ కెన్ బ్రౌజ్ ఇట్. షేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్రౌజ్. ఇప్పుడు మనం అమెజాన్ ప్రైమ్లో మూవీ చూస్తున్నామంటే మనతో పాటు 1,00,000 మంది చూస్తూ ఉంటారు అనమాట, సేమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షేర్. జస్ట్ వీఆర్ బ్రౌజింగ్ ద డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్. ఓల్డ్ అంటే ఏంది, ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షేర్ అన్నా ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైలే, డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ అన్నా ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. సో ఈ బోత్ కేసెస్లో ఫైల్స్ ఆర్ దేర్. ఓల్డ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఓల్డ్ అన్నా షేర్ అన్నా ఫైల్ ఈజ్ దేర్. న్యూ అంటే ఫైల్ నాట్ దేర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ ఫైల్. ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓల్డ్ అండ్ షేర్ అంటే, సో ఓల్డ్ అంటే కింద ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎనీ ఫైల్ విత్ డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ విత్ ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్.
ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటంటే if I am using the file, no one will access it. That is called the disk is equal to old. ఇప్పుడు మనం మన ల్యాప్టాప్ లో మన పెన్ డ్రైవ్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసి ఇఫ్ ఐఎమ్ వాచింగ్ ద మూవీ, నా సేమ్ మూవీ వేరే వాడు చూసేదానికి ఉండదు, ఎందుకంటే నేను యూజ్ చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ మై డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్, ఎక్స్క్లూజివ్ అనమాట. అదే నేను ప్రైమ్ యూజ్ చేసి చూస్తే ఎంతమందినో వాడచ్చు. దట్ ఈస్ డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు షేర్. ఓకే, డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ అంటే పర్టికులర్ ఫైల్ నేను డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ అని ఇచ్చిన అనుకో, ఇక్కడ ఈ ఫైలు, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ నేను డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ అని ఇస్తే ఈ జాబ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు నో వన్ విల్ యాక్సెస్ ఇట్. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద ఫైల్ విత్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్. డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు షేర్ అంటే సేమ్ ఫంక్షన్ బట్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్. ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ డ్యూరింగ్ ద షేర్ ఆప్షన్. That is a disk is equal to share and old. Next file, next disk is equal to mod. Disk is equal to mod ante this will work like if I use a disk is equal to mod. If a file is not there, please create it. That means please create it. If file is there means please use as a old. That is called the disk is equal to mod. Disk is equal to mod ante endi ఫైల్ లేకపోతే కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చెయ్యి, ఒకవేళ ఉంటే డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ లాగా యూజ్ చేయి. డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ అంటే ఏంది? విత్ ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద మాడ్. కరెంట్ స్టేటస్ లో మాడ్ ఇస్తే దీని మీనింగ్ ఇది. అండ్ ఈ డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ కానీ ఓల్డ్ లో ఏమైందంటే నార్మల్ గా డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ అని ఇన్పుట్ ఫైల్స్ కే ఇస్తాము. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, కెన్ ఐ యూజ్ డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ ఫర్ అవుట్పుట్ ఫైల్స్ అంటే నువ్వు కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ అని నేను అవుట్పుట్ ఫైల్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి, ఒకవేళ నా దగ్గర ఒక 200 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఫైల్, నేను డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ అని అవుట్పుట్ ఫైల్ వాడేటప్పుడు షేర్ అంటే ఏంది, ఎంతమంది అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం వాడేం చేస్తాడు, ఇంకొకటి అవుట్పుట్ ఫైల్ వాడుకొని మనమేమో ఒక 20 రికార్డ్స్ యాడ్ చేస్తే వాడు 100 రికార్డ్స్ డిలీట్ చేస్తాడన్నమాట. ఇంకో సో ఇక్కడ డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడున్నాం, డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ అనేది జనరల్ గా 99% మనం ఇన్పుట్ ఫైల్స్ వాడతాము. ఒకవేళ కెన్ ఐ యూజ్ డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ అవుట్పుట్ ఫైల్ అంటే నువ్వు వాడచ్చు కావాలంటే. కాకపోతే ఈ షేర్ అంటే ఏంది, ఎంతమంది అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు 20 రికార్డ్స్ యాడ్ చేస్తే ఇంకోడు అవుట్పుట్ ఫైల్కి వెళ్ళి 100 రికార్డ్స్ డిలీట్ చేస్తాడు, అంటే డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. కాబట్టి డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ అనేది ఇన్పుట్ ఫైల్స్కే వాడతాము. ఓకే, అదే ఓల్డ్ అని వాడానుకోండి, ఓల్డ్ అని వాడితే దాని మీనింగ్ ఉంది, నేను యూజ్ చేసినప్పుడు వేరే ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వదు. నా జాబ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఇంకొక జాబ్ వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట. అలాంటి నేను ఓల్డ్ వాడుకోవచ్చు అవుట్పుట్ ఫైల్స్. ఓకే, ఇక్కడ నేను మాడ్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, మాడ్ అంటే ఏముంది, ఫైల్ లేకపోతే కొత్తది క్రియేట్ చేయి, ఉంటే ఓల్డ్ లాగా వాడుకో అన్నట్టు. ఓకే, ఈ డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ అండ్ ఓల్డ్ కేసులో ఏమవుతుందంటే రికార్డ్స్ విల్ బి ఓవర్ రైడ్. లెట్స్ నా దగ్గర ఇవాళ 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫైల్లో, రేపొద్దున సేమ్ ఫైల్లో ఇంకొక 50 రికార్డ్స్ నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏ కంపెనీ బా? ఓకే, నేను రేపొద్దున ఒక 50 రికార్డ్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ కానీ ఓల్డ్ కానీ ఇస్తే ఈ 100 రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోయి జస్ట్ 50 రికార్డ్సే మిగులుతాయి. అదే డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ మాడ్ ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ అపెండ్ ద రికార్డ్స్. ఆల్రెడీ 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, నేను ఇంకొక రేపొద్దున ఇంకొక 50 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి, టోటల్ 150 రికార్డ్స్. ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ మాడ్ అంటే. అదే డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ కానీ ఓల్డ్ కానీ కేసులో ఇట్ విల్ ఓవర్ రైడ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ అండ్ మాడ్, ఆర్ డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ అండ్ ఓల్డ్, ఆర్ డిస్క్ ఇస్ ఈక్వల్ షేర్ అండ్ మాడ్ అని ఇట్లా కాంబినేషన్ అడుగుతారు. సో బేసికల్ గా న్యూ అంటే ఫైల్ లేదు, ప్లీజ్ గో అండ్ క్రియేట్ అని. ఈ షేర్ ఓల్డ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్స్. షేర్ అంటే వితౌట్ ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్, ఓల్డ్ అంటే విత్ ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్. ఇన్ బోత్ కేసెస్ రికార్డ్స్ విల్ బి ఓవర్ రైడ్. మాడ్ అంటే ఫైల్ లేకపోతే కొత్తది క్రియేట్ చేయి, ఉంటే ఓల్డ్ లాగా వాడుకో. బోత్ కేసెస్ రికార్డ్స్ విల్ బి అపెండెడ్. ఇది డిఫరెన్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? అర్థమైంది ఎవరికన్నా? కాలేదా? అది అర్థమైందా? సార్ ఓకే.
సో ఇక్కడ చాలా ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వరల్డ్ అండ్ మాడ్ అంటారు. కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్ ఇట్ నౌ? డిస్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వరల్డ్ కు మాడ్ కు డిఫరెన్స్? సార్ ఓల్డ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ సార్. మోడ్ అంటే అది న్యూ, ఒకవేళ న్యూ ఫైల్ లేకపోతే యాడ్ చేయమని, ఒకవేళ ఉంటే ఓల్డ్ ఫైల్ ఎగ్జిస్టింగ్. సో disk is called world means that is for the existing file. Mod means if file is not there, please create as a new. If it is there, please use as a old. And records will be appended in case of mod, whereas records will be replaced in case of old. Okay, అది ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫైనల్ ఆన్సర్ లో వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది mod అంటే రికార్డ్స్ అపెండ్ అవుతుంది, ఓల్డ్ అంటే రీప్లేస్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, మనం డిస్పోజిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ అనుకోండి, డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ వరల్డ్ కానీ డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ షేర్ కానీ ఇస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఇది జాబ్ లిబ్, ఇది డిడి నేము, డిడి డిఎస్ అనేది కూడా ఇది నేను లోడ్ లైబ్రరీ ఇచ్చాను. ఈ లోడ్ లైబ్రరీ నా ప్రాజెక్ట్ లో ఎంతమంది ఉంటారో అంతమంది వాడుకుంటారు, కాబట్టి నేను డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ షేర్ అని ఇస్తాను. ఇక్కడ సింపుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ కాబట్టి డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ షేర్ అని. పొరపాటు నేను డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ వరల్డ్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, ఈ లోడ్ లైబ్రరీ ఇది మాస్టర్ లోడ్ లైబ్రరీ, ఇందులో 1000 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. నేను డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ వరల్డ్ అని నేను రన్ చేస్తే నా జాబ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఈ డేటా సెట్ ను ఇట్ విల్ నాట్ అలో అదర్ జాబ్స్ టు యాక్సెస్ అనమాట. సో మేక్ షూర్ దట్ ఇట్లాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ షేర్ అని ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే డిడి నేమ్, డిడి డిఎస్ అని ఈక్వల్ టు డేటా సెట్ నేమ్, డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ వరల్డ్ అని ఇచ్చినా కూడా ఇది నా ఫైల్ కాబట్టి, ఒకవేళ ఇదే ఫైల్ ను 5-6 జాబ్స్ క్రియేట్ యూజ్ చేస్తున్నాయంటే అప్పుడు కూడా డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ షేర్ అని ఇవ్వాలి. ఇది నాకు కావాలంటే డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ వరల్డ్ అని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. నాది ఓన్లీ నా ప్రైవేట్ ఫైల్ కింద అయితే నేను ఐ కెన్ యూజ్ డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ వరల్డ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అవుట్పుట్ ఫైల్ డిడిడిఎస్ అని ఇచ్చుకోల్డ్. అవుట్పుట్ ఫైల్ అనుకోండి, ఈ ఫైల్ అనుకోండి ఇది కొత్త ఫైల్, నేను అప్పుడు డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూ అని ఇస్తాను. న్యూ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ ఈ జాబ్ కింద మధ్యలో ఫెయిల్ అయిపోతే, ఈ సగం రికార్డ్స్ రాసిన తర్వాత ఫెయిల్ అయింది అనుకో, ఐ డోంట్ వాంట్ హాఫ్. ఓకే, సమ్ ఎర్రర్ వచ్చి ఫెయిల్ అయిపోయిందంటే దిస్ ఈస్ ద కరప్టెడ్ ఫైల్, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ వన్. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, దీంట్లో 2 స్టేటస్ ఉంటాయి, కరెంట్ స్టేటస్, నార్మల్, టర్మినేషన్ స్టేటస్, అబ్నార్మల్. నార్మల్గా కంప్లీట్ అయింది అనుకో జాబ్, అప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ డిస్క్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూ కామా, ఇక్కడ ఈ నార్మల్ టర్మినేషన్ కొన్ని ఉంటాయి, అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్ కొన్ని ఉంటాయి. సో వీ విల్ సీ ఇట్ నౌ. సో నార్మల్ టర్మినేషన్లు ఏముంటాయి, నా జాబ్ కింద సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయితే క్యాటలాగ్ చేయమని చెప్తాను, CATLG క్యాటలాగ్ అంటారు. క్యాటలాగ్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇంటూ మెయిన్ ఫ్రేమ్ సర్వర్లో ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్యాటలాగ్. అది ఎప్పుడు నా జాబ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయితే ప్లీజ్ క్యాటలాగ్ వస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నార్మల్ టర్మినేషన్ స్టేటస్లో మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి, క్యాటలాగ్, డిలీట్, పాస్, అన్క్యాటలాగ్, క్యాటలాగ్, డిలీట్, పాస్, ఓకే, ఇవన్నీ అనమాట. ఇవన్నీ నార్మల్ టర్మినేషన్ స్టేటస్ ఒక ఫైల్స్. అంటే నా జాబ్ కింద సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయితే ప్లీజ్ క్యాటలాగ్ దట్ ఫైల్. క్యాటలాగ్ అంటే ఏంటి, ఒక వాల్యూమ్లో ఒక మెయిన్ ఫ్రేమ్ సర్వర్లో స్టోర్ చేయమని చెప్తుంది అనమాట క్యాటలాగ్ అంటే. ఒకవేళ నాకు నార్మల్గా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయినా ఈ ఫైల్ నాకు వద్దు, అప్పుడు నేను డిలీట్ చేయమని చెప్తాను. డిలీట్ అనిస్తే సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయినా నన్ను డిలీట్ చేయమని చెప్తాను. లేదు ఒకవేళ నేనంటే ఇదిగిన టెంపరీ ఫైల్ అనుకోండి, టెంపరీ ఫైల్స్ నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఈ టెంపరీ ఫైల్స్ ఏం చేస్తానంటే టెంపరీగా ఒక స్టెప్లో క్రియేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ స్టెప్ సింపుల్గా పాస్ చేస్తుంది ఆ డేటాను. టెంపరీ ఫైల్ అంటే ఏంది, అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద జాబ్ డిలీట్ అయిపోతుంది. సో అట్లాంటి టెంపరీ ఫైల్ అనుకో జస్ట్ పాస్ చేయమని చెప్తాను. ఈ స్టెప్లోంచి ఇంకొక స్టెప్లోకి ఇవన్నీ ఎప్పుడు నా జాబ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవుతుంది, అంటే నార్మల్గా కంప్లీట్ అయితే. జస్ట్ అన్క్యాటలాగ్ అంటే ఏంటంటే సిస్టంలో స్టోరేజ్లో పెడుతుంది, బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ యాక్సెస్ దిస్ ఫైల్ ఐ నీడ్ వాల్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రతి ఫైల్కు ఒక వాల్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫైల్స్కు ఇది వాల్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒకవేళ ఈ ఫైల్ క్యాటలాగ్ అనుకోండి, ఈ ఫైల్ నేమ్ ఒక్కటి తెలిసినా కూడా ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ విత్ 3.4. అన్క్యాటలాగ్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ వెన్ ఇఫ్ యూ నో ద వాల్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మెయిన్ ఫ్రేమ్ సర్వర్లో ఒక వాల్యూమ్స్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట.
సో ఈ వాల్యూమ్లో ఈ ఫైల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో అన్కేటలాగ్ అంటే ఏంటంటే ఫైల్ ఉంటుంది బట్ మనకు కనిపిది. ఇఫ్ యూ నో ద వాల్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద ఫైల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అన్కేటలాగ్. సో ఇప్పుడు నా జాబ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయితే క్యాటలాగ్ అంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అనమాట అది. లేదు నాకు వద్దంటే డిలీట్ చేయడము. ఒకవేళ ఇది టెంపరరీ ఫైల్ అయితే జస్ట్ పాస్ చేయము. తర్వాత అన్కేటలాగ్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ వీఆర్ కెప్ట్. System is delete catalog entry and corresponding to this data set and keep in this data set. జస్ట్ మనకు కనిపిదు ఇది డిలీట్ అయిపోతుంది బట్ ఎక్కడో ఉంటుంది అనమాట సిస్టంలో. ఇఫ్ యూ నో ద వాల్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ యాక్సెస్ అన్కేటలాగ్ అంటే. నెక్స్ట్ కీప్ అంటే ఏంటంటే డేటా సెట్ ఈస్ కెప్ట్ ఆన్ ద వాల్యూమ్. ఇది కూడా సేమ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్. డేటా సెట్ అనేది వాల్యూమ్లో ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ నో ద వాల్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ అనమాట. ఇది క్యాటలాగ్, పాస్, డిలీట్, అన్కేటలాగ్. ఒకవేళ అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్ అయితే పాస్ తప్ప మిగతా అన్ని అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్లో. ఇప్పుడు ఈ పాస్ తప్ప ఇవన్నీ మనం అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్లో వాడతాము. ఇవి వేరియస్ నార్మల్ టర్మినేషన్ అండ్ అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? చూడండి, ఇది నా కొత్త ఫైల్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిన అంటే డిస్ప్యూజిబుల్ టు న్యూ క్యాటలాగ్ డిలీట్ అని ఇచ్చాను. దీని మీనింగ్ ఏమంటే న్యూ అంటే ఏంది, ఈ ఫైల్ లేదు, ప్లీజ్ గో అండ్ క్రియేట్ ద న్యూ ఫైల్. ఓకే, ఈ న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేయి. ఒకవేళ నా జాబ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయితే ప్లీజ్ క్యాటలాగ్ ద ఫైల్. ఒకవేళ నా జాబ్ ఏదైనా ఫెయిల్ అయితే ప్లీజ్ డిలీట్ ద ఫైల్. ఐ డోంట్ వాంట్ కరప్టెడ్ ఫైల్. ఇది దీని మీనింగ్. దిస్ ఈస్ ద డిస్పోజిషన్ పారామీటర్. ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఇక్కడ డిస్ప్యూజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ కానీ షేర్ కానీ ఇస్తే దాని మీనింగ్ ఏమని, ఈ ఫైలు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. ఓల్డ్ అంటే విత్ ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్, షేర్ అంటే వితౌట్ ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్. ఒకవేళ ఈ ఫైల్కి నేను డిస్పోజిషన్ కొత్త ఫైల్కి అయితే ఈ రెండు కూడా ఇస్తాం అనమాట. డిస్ప్యూజిబుల్ టు న్యూ క్యాటలాగ్ డిలీట్ అని ఇస్తే దీని మీనింగ్ ఏమని, ప్లీజ్ గో అండ్ క్రియేట్ ద న్యూ ఫైల్. ఇఫ్ మై జాబ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ప్లీజ్ క్యాటలాగ్ ద ఫైల్. ఇఫ్ మై జాబ్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్ ప్లీజ్ డిలీట్ ద ఫైల్. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, ఈ డీడీ నేమ్లో సేమ్ ఈ డీడీ నేమ్ డీడీడిఎస్ అనే ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి దాని తర్వాత డిస్పోజిషన్ ఇచ్చాం. ఆ డిస్పోజిషన్ బట్టి ఆ ఫైల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ కొత్త ఫైల్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, డిస్ప్యూజిబుల్ న్యూ అని అంటే అది కొత్త ఫైల్. డిస్ప్యూజిబుల్ షేర్ ఆర్ ఓల్డ్ ఉంటే అది ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫైల్, మనం ఈ జాబ్కి ఏం చెప్తున్నాము, ఈ డేటా సెట్ను క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాము. సో ఈ డేటా సెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం మాన్యువల్గా చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తాము, స్టార్ట్ 3.2 అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఏ ఫర్ అల్లకేట్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ 1 to 44 క్యారెక్టర్స్ లెంత్లో సంథింగ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ ఈ కొత్త ఫైల్కు మనం ఏం చేయాలి, స్పేస్ ఇవ్వాలి. అసలు ఈ డేటా సెట్కు స్పేస్ ఇవ్వాలి ఎంతో కొంత. ట్రాక్స్, సిలిండర్స్, ఈ ప్రైమరీ స్పేస్, సెకండరీ స్పేస్ అని ఇవ్వాలి. సేమ్ ఇట్లానే ఇక్కడ కూడా మనం ఈ ఫైల్ కొత్త ఫైల్ కదా, సో దీనికి మనం స్పేస్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఈ విధంగా స్పేస్ ఈజ్ ఈక్వల్, నేను ఇక్కడ ట్రాక్స్ ఇచ్చాను 1,1. ఇది సింటాక్స్. స్పేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్రాక్స్ కానీ, సిలిండర్స్ కానీ, బైట్స్ కానీ ఏదో ఇచ్చాను. నేను ఇక్కడ టీఆర్కే ట్రాక్స్ ఇచ్చాను, 1,1 ఇచ్చాను. అంటే ఇది ప్రైమరీ వన్ ట్రాక్ ఆఫ్ ప్రైమరీ. లెట్సే ఇక్కడ నేను 5 ఇచ్చాను అనుకోండి, లెట్సే ఇక్కడ 9 ఇచ్చాను అనుకోండి. 5 ట్రాక్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ స్పేస్ అండ్ 9 ట్రాక్స్ ఆఫ్ ద సెకండరీ స్పేస్. ప్లీజ్ అల్లకేట్. ఈ ఫైల్ అల్లకేట్ చేసినప్పుడు ఈ స్పేస్ ఇవ్వు అని చెప్పి నేను సిస్టమ్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. ఈ ఫైనల్గా ఇది స్పేస్ యూనిట్. స్పేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రాకెట్లో స్పేస్ యూనిట్స్ ఇచ్చి ప్రైమరీ సెకండరీ ఇచ్చి ఇక్కడ RLS రిలీజ్ అనే ఆప్షన్. ఇది ఆప్షనల్, మన ఇష్టం వస్తే ఇవ్వచ్చు. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే రిలీజ్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీ అన్యూజ్డ్ స్పేస్, ఈ డేటా సెట్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇందులోకి డేటా అని రాస్తుంది. దీని తర్వాత నాకు ఒకవేళ ఈ 5లో జస్ట్ ఒక 2 ట్రాక్సే అవసరం పడింది, మిగతా అంతా అన్యూజ్డ్ స్పేస్ ఉంటుంది కదా, అదంతా రిలీజ్ చేసేస్తుంది. ఎప్పుడు ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద రిలీజ్ ఆప్షన్. ఓకే, ఈ విధంగా స్పేస్ ఆప్షన్ ఇస్తాం. నేను వద్దనుకుంటే ఈ రిలీజ్ తీసేయచ్చు. ఒకవేళ రిలీజ్ అనే ఆప్షన్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ ఎనీ అన్యూజ్డ్ స్పేస్ ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఇట్ విల్ రిలీజ్ దిట్. ఓకే, ఇది ఈ డేటా సెట్. నేను డేటా సెట్ కొత్తది క్రియేట్ చేశాను, విత్ డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ ఇచ్చాను, తర్వాత స్పేస్ పారామీటర్ ఇచ్చాను. ఓకే, దీని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము, ఇక్కడ రికార్డ్ మాన్యువల్గా చేసినప్పుడు కూడా రికార్డ్ ఫార్మాట్ ఇచ్చాము,
రికార్డ్ లెంత్ ఇచ్చాము, బ్లాక్ సైజ్ ఇచ్చాము, ఈ 3 ఇచ్చాం కదా మాన్యువల్గా చేసేటప్పుడు. ఆ విధంగా దిస్ ఇస్ కాల్డ్, ఇక్కడ మనం డీసీబీ పారామీటర్స్ అని ఇవ్వాలి. డీసీబీ పారామీటర్స్ రికార్డ్ ఫార్మాటు, లాజికల్ రికార్డ్ లెంత్, బ్లాక్ సైజ్. సేమ్ మాన్యువల్గా ఇక్కడ ఇస్తాం కదా, సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇట్లా ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఈ ఫైల్ కొత్తది క్రియేట్ చేస్తుంది వయా జాబ్. మనం ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాం. డిస్క్ ఇచ్చాం న్యూ అని. ఒకవేళ జాబ్ మధ్యలో ప్రాబ్లం వస్తే డిలీట్ చేయమని ఇచ్చాం. సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయితే క్యాటలాగ్ చేయమని ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ ఇది కొత్త ఫైల్ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా స్పేస్ ఇంత తీసుకోమని చెప్పినాను. దాని తర్వాత డీసీబీ పారామీటర్, డేటా కంట్రోల్ బ్లాక్. డీసీబీ పారామీటర్స్లో చాలా ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ డీసీబీలో రికార్డ్ ఫార్మాట్, ఫిక్స్డ్ బ్లాక్ అండ్ లాజికల్ రికార్డ్ లెంత్ 32. లాజికల్ రికార్డ్ అంటే ఏంది, మనం ఆ ఫైల్ ఇచ్చేటప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద లాజికల్ రికార్డ్ లెంత్. ఇది 32నో 40నో 15నో ఎంతో మన ఫైల్ స్ట్రక్చర్ని బట్టి దాని లెంత్ ఇచ్చాం. దట్ ఈస్ ద లాజికల్ రికార్డ్ లెంత్. నెక్స్ట్ బ్లాక్ సైజ్. బ్లాక్ సైజ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఫిజికల్ రికార్డ్ లెంత్. ఇట్ షుడ్ బి ఏ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ లాజికల్ రికార్డ్ లెంత్. మనం 320 కానీ 320 కానీ 640 కానీ ఇట్లా మల్టిపుల్స్ అనమాట. 64 కానీ ఇట్లా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ లాజికల్ రికార్డ్ లెంత్ వాళ్ళు బ్లాక్ సైజ్. ఒక్కొక్కసారి ఏమైందంటే బ్లాక్ సైజ్ 0 అని ఇచ్చాం అనుకోండి. సో ఈ 0 అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ టేక్ ద బెస్ట్ అవైలబుల్ బ్లాక్ సైజ్. సో బ్లాక్ సైజ్ అంటే మెమరీ లొకేషన్లో ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ ఒక్కొక్క బ్లాక్. సో నేను సపోజ్ నా బ్లాక్ సైజ్ 320 అని ఇస్తే ఒక్కొక్క బ్లాక్లో 10 రికార్డ్స్ ఇట్లాంటివి స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ 640 అని ఇస్తే ఒక్కొక్క దాంట్లో 20 రికార్డ్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ నేను బ్లాక్ సైజ్ 0 అని ఇస్తే దాని ఏమిటంటే ఉన్న మెమరీ అంతా దాంట్లో అది స్ప్లిట్ చేసుకుంటుంది. బెస్ట్ అవైలబుల్ బ్లాక్ సైజ్ స్ప్లిట్ చేసుకొని దాని ప్రకారం ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చుకుంటుంది అనమాట. ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద బ్లాక్ సైజ్ 0 అని. సో మనం ఏంటంటే బెస్ట్ అవైలబుల్ సిస్టమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటుంది కాబట్టి మోస్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ బ్లాక్ సైజ్ 0 అని ఇస్తాం. దిస్ కమ్స్ అండర్ డీసీబీ పారామీటర్. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం దానికి డిస్క్ ఇవ్వాలి, స్పేస్ ఇవ్వాలి, డీసీబీ ఇవ్వాలి. ఈ డీసీబీలోనే లాజికల్ రికార్డ్ ఎంతో, రికార్డ్ ఫార్మాట్, బ్లాక్ సైజ్ వస్తుంది. మాన్యువల్గా ఇక్కడ ఇస్తున్నాము, స్పేస్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాము. అదేవిధంగా జాబ్లో కూడా ఇవే ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, ఈ విధంగా ఇస్తేనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్కు మనం ఇదంతా కోబాల్ ప్రోగ్రాంలో ఫైల్ రీడ్ చేసినా రైట్ చేసినా ఈ జేసీఎల్ ద్వారా మనం ఫైల్స్ ఇవ్వాలి. సో నేను కోబాల్ ప్రోగ్రాంలో ఇందులోకి డేటా అని రాస్తున్నా అంటే జేసీఎల్లో ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇందులోకి కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా రాస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, డీడీ నేమ్ ఇచ్చాము. ఇది ఈఎంపి, ఈ ఫైల్కు ఈఎంపి ఫైల్, ఈ ఫైల్కు అవుట్ ఫైల్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఈఎంపి ఫైల్, అవుట్ ఫైల్, డీడీ నేమ్ ఇచ్చాము. ఈఎంపి ఫైల్ మనం ఇన్పుట్గా వాడుతున్నాం. సో ఎట్లా తెలుస్తుంది, నేను ఈ స్టేటస్ని బట్టి కాదు చెప్పాల్సింది, ఇన్ ఉంది కాబట్టి ఇన్పుట్ అని. ఈ ఈఎంపి ఫైల్ హౌ దే ఆర్ ఓపెనింగ్ అనే దాన్ని బట్టి మనం చెప్పాలి ఈ ఫైల్ ఇన్పుట్ ఫైల్, అవుట్పుట్ ఫైల్ అనేది. ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తున్నారు, ఇన్పుట్లో ఓపెన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఫర్ రీడింగ్ ఓన్లీ, అంటే ఇది ఇన్పుట్ ఫైల్. ఇది అవుట్పుట్ మోడ్లో ఓపెన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది అవుట్పుట్ ఫైల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్ ఫైల్ చూడండి. ఇన్పుట్ ఫైల్ డేటా డివిజన్లో ఏ విధంగా స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేస్తారు, రికార్డింగ్ మోడ్ ఇస్ ఎఫ్ అంటారు. అంటే ఇది ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ బ్లాక్. ఇక్కడ లాజికల్ రికార్డ్ కంటైన్స్ 32 క్యారెక్టర్స్ కదా. సో ఇక్కడ కూడా లాజికల్ రికార్డ్ లెంత్ 32 ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ బ్లాక్ సైజ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ కంటైన్స్ 320 అంటే ఇక్కడ బ్లాక్ సైజ్ 0, 320 బెస్ట్ అవైలబుల్ బ్లాక్ సైజ్ తీసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు డీసీబీ పారామీటర్స్లో ఏమి ఇచ్చినా జేసీఎల్లో కోబాల్లో కూడా అవే ఉండాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చి ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఫెయిల్ విత్ ఫైల్ స్టేటస్ 39. ఫైల్ అట్రిబ్యూట్స్ మిస్ మ్యాచ్. ఇవన్నీ ఫైల్ అట్రిబ్యూట్స్ అనమాట. ఇది నువ్వు కోబాల్ ప్రోగ్రాంలో కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఇచ్చి అదే జేసీఎల్లో డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇచ్చేగిన ఇట్ విల్ ఫెయిల్ విత్ ఫైల్ స్టేటస్ 39. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వాట్ ఇస్ ద ఫైల్ స్టేటస్ 39 అంటే ఫైల్ అట్రిబ్యూట్స్ మిస్ మ్యాచ్ ఎర్రర్. Okay, what is the attributes means in the COBOL program under FD section you are giving something, and under JSL and the DCB parameters you are giving different things, then it will fail with file attributes mismatch error. Job 39 file status తో ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో మనం చూసింది 00 ఫైల్ స్టేటస్ అంటే సక్సెస్ఫుల్, 10 ఫైల్ స్టేటస్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఓకే, ఈ 3 ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఇది ఫైల్ అట్రిబ్యూట్స్ మిస్ మ్యాచ్. ఈ 3 స్టెప్స్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ విధంగా నేను ఫైల్ కొత్తది ఈ జేసీఎల్లో రాసి ఈ విధంగా క్రియేట్ చేశాను. క్లియర్ గైస్? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద డీడీ నేమ్. డీడీ నేమ్ డిఎస్ అనేది ఈక్వల్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఫైల్ ఇచ్చి ఇది కొత్త ఫైల్ డిస్ప్లే ఈక్వల్ టు నీ కొత్త ఫైల్ ఇస్తున్నా కాబట్టి దానికి కరెస్పాండింగ్ స్పేస్ ఇచ్చాను, దాన్ని డిసిపి పారామీటర్స్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయి ఇందులోకి డేటా రాస్తుంది కోబాల్ లాజిక్ ప్రకారం. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎంటైర్ జేఎస్ఎల్ ఇంతే. ఇంకా మనం ఏ జాబ్ తీసుకున్నా జాబ్ కార్డు రాస్తాము. తర్వాత ఇక్కడ ఈ జాబ్ లైబ్రరీ, ఈ జాబ్ లిబ్ అనేది ఈ డీడీ నేమ్ అనేది రిజర్వ్ డీడీ నేమ్. దీనికి ఏంటంటే జాబ్ లైబ్రరీ అంటే ఈ కరెస్పాండింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉందో దాని లోడ్ లైబ్రరీస్ ఇందులో స్టోర్ అయి ఉంటాయి అనమాట. దానికి డీడీ నేమ్ వచ్చేసి జాబ్ లిబ్ అని ఇస్తాము. కంపల్సరీ జాబ్ లిబ్ అని ఇవ్వాలి. జాబ్ లిబ్ డీడీ డిఎస్ అనేది కోడ్ ఈ లోడ్ లైబ్రరీ. డిస్ప్లే కోడ్ షేర్ అంటే ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చారు స్టెప్ నేమ్ EXEC PGM is equal to program name. Then this is the DD name DDDSN is equal to ఇది ఇన్పుట్ ఫైల్ display is equal to share. Then output file DD name DDDSN is equal to ఇది ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్. ఇది నేను display is equal to new ఇచ్చినాను కాబట్టి this is going to create this output file with this specification. ఓకే, కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళి రైట్ రికార్డ్ అంటే అవుట్పుట్ రికార్డ్ అంటే అవుట్పుట్ రికార్డ్ ఫైల్ ఇది కాబట్టి ఇందులోకి డేటా అని రాస్తుంది. ఇది హోల్ జేసీఎల్. సో ఇప్పుడు మీరు షుడ్ బి ఫెమిలియర్ టు రైట్ యువర్ ఓన్ జేసీఎల్ నౌ. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఫాస్ట్ వెళ్తుంది జేసీఎల్ టాపిక్ కూడా. జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు వినేట్టుగా అన్ని చూసుకోండి ఒకసారి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని రిజర్వ్డ్ వర్బ్స్ ఉంటాయన్నమాట, రిజర్వ్డ్ డీడీ నేమ్స్ ఉంటాయన్నమాట జేసీఎల్లో కూడా. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్డ్ డీడీ నేమ్ జాబ్ లిబ్. ఈ జాబ్ లిబ్ మనం అనేది నేను ఒక ఫైల్కి వాడుకుంటాను సార్ అంటే కుదరదు. ఈ జాబ్ లిబ్ అనేది దేనికి వాడుకోవాలంటే లోడ్ లైబ్రరీస్కి మాత్రమే వాడుకోవాలి. లోడ్ లైబ్రరీస్ అంటే ఏంది, మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేస్తాం కదా, ఆ కంపైల్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద లోడ్ మాడ్యూల్. ఈ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ మాడ్యూల్స్ అన్ని ఇందులో ఉంటాయి. సో ఇది మాస్టర్ లోడ్ మాడ్యూల్. ప్రాజెక్టులు అందరూ ఇదే లోడ్ మాడ్యూల్ వాడతారు కాబట్టి నేను డిస్ప్లే కోడ్ షేర్ అని వాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇది ఒక స్టెప్ 1 ఉంది అనుకోండి. నెక్స్ట్ లెట్స్ సే నా దగ్గర ఇంకొక స్టెప్ ఉంది, స్టెప్ 2 అని ఉంది. విత్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఏదో ఇది పాస్ చేశాను, ఇది రన్ అవుతాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇంకొక లోడ్ మాడ్యూల్ ఏంటంటే జాబ్ లిబ్ కాకుండా స్టెప్ లిబ్ అని ఇంకొక లోడ్ లైబ్రరీ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ జాబ్ లిబ్ కాకుండా స్టెప్ లిబ్ అని ఇంకొక లోడ్ లైబ్రరీ ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ ఇది ఒక లోడ్ లైబ్రరీ ఉంది. లెట్స్ సే డెమో 2 అనేది ఇది ఒక పీడిఎస్, ఇది ఒక లోడ్ మాడ్యూల్. సో ఇది స్టెప్ లిబ్ అనేది ఒకటి, జాబ్ లిబ్ అనేది ఒకటి. ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టెప్ లిబ్ అంటే స్టెప్ లైబ్రరీ, జాబ్ లిబ్ అంటే జాబ్ లైబ్రరీ. ఇవి ఈ జాబ్ లిబ్ స్టెప్ లిబ్ అనేది రిజర్వ్డ్ డీడీ నేమ్స్ అనమాట. ఇవి ఎందుకు వాడతామంటే లోడ్ మాడ్యూల్స్ మాత్రమే వాడతాం. సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టెప్ లిబ్ అండ్ జాబ్ లిబ్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఈ స్టెప్ లిబ్ అండ్ జాబ్ లిబ్ అంటే దీస్ 2 ఆర్ ఫర్ ద లోడ్ లైబ్రరీస్. అయితే నా దగ్గర ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి. సో ఈ కంపల్సరీ ఈ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ మాడ్యూల్స్ మనం మెన్షన్ చేయాలి. లోడ్ లైబ్రరీస్లో లోడ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రన్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టెప్ లిబ్ అండ్ జాబ్ లిబ్ అంటే బోత్ ఆర్ ద లోడ్ లైబ్రరీస్. జాబ్ లిబ్ అంటే ఏంది, ఈ జాబ్ లిబ్ కరెస్పాండింగ్ దిస్ ఇస్ ద లోడ్ లైబ్రరీ. జాబ్ లిబ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద స్టెప్స్ ఇన్సైడ్ ద జాబ్. నేను జాబ్ లిబ్ అని లోడ్ మాడ్యూల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ప్రతి ప్రోగ్రాము ఈ లోడ్ లైబ్రరీలో చెక్ చేసుకుంటుంది. దిస్ జాబ్ లిబ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద స్టెప్స్ ఇన్సైడ్ ద జాబ్. లేదా స్టెప్ లిబ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, దిస్ స్టెప్ లిబ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ పర్టికులర్ స్టెప్ ఓన్లీ. ఈ స్టెప్ లిబ్ అని ఇచ్చాను కదా, ఈ స్టెప్ కరెస్పాండింగ్ ఈ ప్రోగ్రామ్కు మాత్రమే ఇందులో చూసుకుంటుంది ఈ స్టెప్ లిబ్ అనేది. అదే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ బోనస్ అనే స్టెప్ 1లో బోనస్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, ఇది ఇందులో చూడదు అసలు. స్టెప్ లిబ్ అనేది ఏంటంటే పర్టికులర్ స్టెప్ ఓన్లీ, వేరే జాబ్ లిబ్ ఈజ్ ఫర్ ఆల్ ద స్టెప్స్ ఇన్సైడ్ ద జాబ్. ఇప్పుడు ఇది తీసుకోండి, బోనస్ అనేది తీసుకోండి, ఇది ఈ జాబ్ లైబ్రరీలో చూసుకుంటుంది
ఉంటే రన్ అవుతుంది. ఒకవేళ స్టెప్ లిబ్ అనుకోండి, ఫస్ట్ ఎక్కడ చూసుకుంటుంది, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ చూసుకుంటుంది, ఈ స్టెప్ లైబ్రరీలో చూసుకుంటుంది. ఒకవేళ ఇందులో లేకపోతే దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ వెరిఫై ఇన్ దిస్ లైబ్రరీ. సో అంటే స్టెప్ లిబ్ ఈజ్ ఫర్ పర్టికులర్ స్టెప్ ఓన్లీ. అదే జాబ్ లిబ్ అంటే ఏంది, ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద స్టెప్స్ ఇన్సైడ్ ద జాబ్. నేను ఈ రెండు ఇప్పుడు నేను జాబ్ లిబ్ ఇచ్చాను, స్టెప్ లిబ్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఏది తీసుకుంటుంది అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ద స్టెప్ లైబ్రరీ. ఈ ప్రోగ్రాము, ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఈ స్టెప్ లైబ్రరీ ఇచ్చారంటే ఈ ప్రోగ్రాము ఈ స్టెప్ లైబ్రరీలో చూసుకుంటుంది. ఒకవేళ ఇందులో లేకపోతే ఇందులో తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ రెండింటిలో ఉంటే ఇందులో తీసుకుంటుంది. రెండింటిలో ఉంటే ఫస్ట్ ఇందులో చూస్తుంది కాబట్టి ఇందులోనే తీసేసుకుంటుంది. దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ లైబ్రరీ, దిస్ ఈస్ ద జాబ్ లైబ్రరీ. ఇఫ్ ఐ గివ్ బోత్ మీన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ద స్టెప్ లిబ్ బై ద హై ప్రయారిటీ. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ స్టెప్ లిబ్ అండ్ జాబ్ లిబ్ బోత్ ఆర్ ద లోడ్ లైబ్రరీస్. Step lib is applicable for particular step only, whereas job lib is applicable for all the steps inside the job. If I give both means step lib will take high priority. మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, మనం లోడ్ మాడ్యూల్ ఇవ్వాలి కదా, లోడ్ లైబ్రరీ, ఆ లోడ్ లైబ్రరీస్ ఈ రెండు. ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ లేకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుందాం, ఫస్ట్ ఎందులో చూసుకుంటుంది, ఇందులో చూస్తుంది. ఇందులో లేకపోతేనే ఇందులోకి వెళ్ళి మళ్ళీ చూస్తుంది. అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ లేదనుకోండి, ఇట్ విల్ ఫెయిల్ విత్ S806 అనే ఎర్రర్తో ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట. S806 అంటే లోడ్ మాడ్యూల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవాళ ఇంతకుముందు మనం టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్ S322 చెప్పాను, ఇప్పుడు S806 చెప్తున్నా, లోడ్ మాడ్యూల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. ఓకే, కంపల్సరీ ఎందులో ఒక దాంట్లో లోడ్ మాడ్యూల్ ఉండాలి, ఎందులో లేదంటే ఇట్ విల్ ఫెయిల్ విత్ S806. ఓకే, ఇవాళ మళ్ళీ ఫైల్ స్టేటస్ 39 కూడా చెప్పాను. ఫైల్ స్టేటస్ 39 అంటే ఫైల్ అట్రిబ్యూట్స్ మిస్ మ్యాచ్ ఎర్రర్. ఈ రన్నింగ్ నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు ఇవి, డైరెక్ట్గా అడిగే క్వశ్చన్లు అనమాట. ఓకే గైస్, సో టుమారో వీ విల్ టేక్ వన్ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. సో ఒక ప్రోగ్రామ్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ మనం రైట్ చేసి, కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ రాసి దాన్ని కంపైల్ చేసి ఫైల్స్ ఏ విధంగా వర్క్ అయితే చూపిస్తాను. ఓకే గైస్, టుమారో 8 o'clock క్లాస్. ఓకే సార్. ఓకే, see you tomorrow. Okay, bye guys. Bye.